Hello everyone. So we have already started with our topic, that is cardiovascular system. So this system in this chapter we have, in previous two lecture we have covered with certain points like introductory part. In that we have seen what is meant by blood circulation, what is the heart. Then we have seen the two types of blood vessel, that is blood veins and blood arteries. Then we have seen the difference between those two, the arteries and vein. Then we have seen the pericardial layer, that is outer covering or protective covering of the heart. Then we are going to we have seen the heart wall. Then after that we have seen the certain features of the heart, like heart chamber, heart wall. Okay, then what is meant by aortic, atrioventricular wall, aortic and pulmonary wall, that is we also called as semilunar wall. Okay, then we are going to see the conducting system of the heart. Okay, that is SA node, AV node. Okay, bundle of his. Then we have seen the pathway of blood flow, how the blood flow take place from the different body organ to heart, then heart to lungs, then again lungs to heart, and heart to again to different part of the body. Okay, so up till now that much is covered. Okay, so blood circulations. So what is mean by blood circulation? So blood circulation is nothing but the continuous flow of the blood throughout the body. Okay, and this blood flow is controlled or maintained by the one halomuscular organ. That halomuscular organ is known as the heart. Then we have seen this difference, arteries and veins. So there are 8 differential point between arteries and veins. Okay, then heart anatomy, that is location of the heart. Then pericardial layer, so outermost layer and two innermost layer. Then heart wall, that is epicardium, myocardium and endocardium. After that we have see features, that is a cardiac chamber, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Then we have see heart wall. So heart walls are of two types, atrioventricular wall and aortic pulmonary wall. So let's take the short review of previous lecture. So the atrioventricular walls means what? This is the present in between atria and ventricle. So this is the unidirectional and open only in one direction. Okay, so what is the function of this wall? It prevent the backflow of the blood. Okay, then opening and closing in depend on the pressure of the blood. Then this atrioventricular wall are of two type, that is tricuspid wall and bicuspid wall. So tricuspid wall means what? It is present in between right atrium and right ventricle. So it is also called as atrioventricular wall, right atrioventricular wall. It is made up by the three cusp, that is septal cusp, anterior cusp and posterior cusp. Then bicuspid wall, it is present in between left atrium and left ventricle. So it is also called as left atrioventricular wall, or it is also called as a mitral wall. So it is made up by the two cusp. Okay, then aortic pulmonary wall. So aortic pulmonary wall means it is also called as the semilunar wall. So the aortic semilunar wall, it is present between left ventricle and aorta. Okay, then pulmonary semilunar wall, it is present between pulmonary orifice and right ventricle. So this both semilunar wall are prevent the backflow of the blood in aorta as well as the pulmonary artery. Okay, then next we have seen the blood flow. So how this blood flow take place? So blood flow takes place is that deoxygenated blood collected in right atrium. So that deoxygenated blood, right atrium pour into the right ventricle via tricuspid wall. Okay, then this right ventricle transfer this deoxygenated blood into pulmonary artery via pulmonary semilunar wall, and pulmonary artery carry that deoxygenated blood toward the lungs. Okay, after that lungs oxygenated that blood, purify that blood and send that oxygenated purified blood to the left atrium via pulmonary veins. Okay, then left atrium pour that oxygenated blood into left ventricle via bicuspid wall. Okay, then left ventricle send that oxygenated blood into systemic aorta via aortic semilunar wall. After that, systemic aorta circulate that oxygenated purified blood into systemic circulation to all over the body parts. Okay, then we have see conducting system. So conducting system means what? As the heart is an intrinsic system, it is internally operated and internally maintained. So the cardiac muscle
muscle of heart are automatically stimulated to contract and relax without any external stimulation. So as this is the intrinsic system, so it can be stimulated and depressed by the certain stimuli like nerve impulses sent by the brain or certain chemicals or the hormones. Okay, so how this nerve impulses, hormones or chemical stimulate or depress the heart? So it consists of conducting system. So conducting system means what? We generate the impulse, we generate the signals of contraction and relaxation. Okay, so this conducting system consists of three parts basically, that is SA node, which is called as the sinoatrial node, then AV node, which is called as the atrioventricular node, then third one is the atrioventricular bundle, which is called as the bundle of His. So SA node means what? This is the small mass of neuromuscular cell present at the wall of myocardium of right atrium near the opening of superior vena cava. It is also known as the pacemaker of the heart because it initiates the signals or impulse. Okay, so this cause atrial contraction for the 0.1 second. Okay, then AV node is also called as atrioventricular node. So these are the mass of neuromuscular cell which is present at atrial septum near to the atrioventricular wall. Normally it conduct the impulse that originate by SA node, that is sinoatrial node. So it is known as a secondary pacemaker as it generated the impulse when there is a problem with SA node. Okay, as SA node is a pacemaker of the heart, but if there is something problem with SA node, it cannot be generate the impulse, then that function is performed by the AV node. So that's why it is called as the secondary pacemaker of the heart. Then atrioventricular bundle, which is also called as bundle of His. So these are the fiber originated from our AV node, atrioventricular node. So this get divided into right and left bundle branches within the ventricular myocardium. They are again divided into fine branches, which is called as the Purkinje fiber. So whatever the impulse and signal generated by the SA node transferred to the AV nodes, that can be carried towards the ventricle by this Purkinje fiber and cause the contraction of the ventricle for 0.3 second. Okay, then now we start today's lecture. So first point is the explain the circulation of the blood into the इन हार्ट मध्ये ब्लडचं सर्क्युलेशन कशा प्रकारे होतं ते आपल्याला काय करायचं आहे? एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, सो द सुपेरियर अँड इन्फेरियर व्हेना केव्हा एम्प्टी इनटू द राईट ॲट्रियम. ओके, सगळ्यात आधी काय आहे? हार्टचे 4 चेंबर आहेत, ते म्हणजे ॲट्रियम, वेंट्रिक्युलर, राईट ॲट्रियम, राईट वेंट्रिक्युलर, लेफ्ट ॲट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिक्युलर. त्यातल्या मधले हे जे दोन आहेत, राईट ॲट्रियम आणि राईट वेंट्रिक्युलर, हे काय करतात तर बॉडी मधलं जे डीऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते कलेक्ट करतात. आणि लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिक्युलर काय करतात तर बॉडी मधलं जे ऑक्सिजनेटेड, लंग्सने केलेलं ऑक्सिजनेटेड प्युरिफाईड ब्लड आहे ते काय करतात? कलेक्ट करतात, स्टोअर करतात आणि पुन्हा बॉडीकडे सेंड करतात. सो हे जे सुपेरियर सर्क्युलेशन कशा प्रकारे होतं तर सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हेना केव्हा जे आहेत की जे काय करतात, सुपेरियर व्हेना केव्हा म्हणजे काय? हा व्हेन्सचा प्रकार आहे. व्हेन्स काय करते? डीऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते, बॉडी पार्ट कडून ब्लड कलेक्ट करून हार्टकडे आणते. सो सुपेरियर व्हेना केव्हा म्हणजे काय? बॉडीच्या अप्पर पार्ट मधले जेवढे ऑर्गन आहेत तिकडून ब्लड कलेक्ट करणारी व्हेन, ती सुपेरियर व्हेना केव्हा. देन इन्फेरियर व्हेना केव्हा म्हणजे काय की बॉडीचे जे लोअर पार्ट आहेत, खालच्या बाजूचे पार्ट आहेत, तिथून ब्लड कलेक्ट करणारी व्हेन ती कोणती? इन्फेरियर व्हेना केव्हा. सो दिस बोथ एम्प्टी इनटू द राईट ॲट्रियम. सो हे काय करतात? सुपेरियर व्हेना केव्हा आणि इन्फेरियर व्हेना केव्हा बॉडीच्या सगळ्या पार्ट कडून डीऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करतात आणि राईट ॲट्रियम मध्ये आणून पोर करतात, एम्प्टी करतात. देन ब्लड पासेस टू द राईट वेंट्रिकल. मग त्याच्यानंतर काय करतात? राईट ॲट्रियम ट्रायस्कास्पाइड वॉल मध्ये असतो, राईट ॲट्रियो वेंट्रिक्युलर वॉल, त्याच्याद्वारे काय करतं ते ब्लड राईट वेंट्रिकल मध्ये पास करतं. एकदा का ते ब्लड राईट ॲट्रियम मधून राईट वेंट्रिकल मध्ये आलं की पुढे फ्रॉम दिस इट इज पासेस इनटू पल्मोनरी आर्टरी. द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय द पल्मोनरी वॉल विच प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो ऑफ द ब्लड. मग राईट वेंट्रिकल काय करतं? आलेलं डीऑक्सिजनेटेड ब्लड हे प्युरिफाय केलं पाहिजे, त्याला ऑक्सिजनेटेड केलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी त्याला लंग्सकडे पाठवले पाहिजे. मग लंग्सकडे पाठवण्यासाठी राईट वेंट्रिकल काय करतं? त्याला
पल्मोनरी आर्टरीमध्ये पास करतं. पल्मोनरी आर्टरीचा जो बॅक फ्लो आहे तो वॉलने प्रिव्हेंट केला गेलेला आहे, तो म्हणजे पल्मोनरी वॉल. त्याच्यामुळे बॅक फ्लो जो आहे ब्लडचा तो काय होतो, प्रिव्हेंट होतो. द पल्मोनरी आर्टरी डिवायडेड इंटू राईट अँड लेफ्ट आर्टरीज विच कॅरी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. सो पल्मोनरी आर्टरी ही राईट आणि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी अशी डिवाइड झालेली आहे. दोन्ही पण काय करतात, हे डीऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते लंग्सकडे नेतात ऑक्सिजनेटेड करण्यासाठी, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस करण्यासाठी. द टू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड ओपन इनटू लेफ्ट ॲट्रियम. आता पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्सकडे घेऊन गेली, लंग्सने ते ब्लड प्युरिफाय केलं, ऑक्सिजनेटेड केलं की लंग्स काय करतं, ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे, प्युरिफाईड ब्लड जे आहे ते पुन्हा काय करतं, हार्टकडे पाठवतं. कोणाद्वारे, बाय पल्मोनरी व्हेन्स. आणि ते पल्मोनरी व्हेन्स कोणामध्ये आणून सोडतं, तर लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड आणून सोडतं. फ्रॉम धिस इट इज गोज टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल. लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं की ते कुठं जातं, लेफ्ट व्हेंट्रिकलकडे जातं. अँड देन पंप इन टू द ॲओर्टा. आणि जो सिस्टेमिक ॲओर्टा आहे लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये ओपन होतो. सो लेफ्ट व्हेंट्रिकल ते ब्लड सिस्टेमिक ॲओर्टामध्ये पंप करतं आणि त्याच्यामुळे सिस्टेमिक ॲओर्टाद्वारे हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड पुन्हा एकदा बॉडीमधल्या सगळ्या ऑर्गनकडे पोहोचवलं जातं विथ द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. सो द ओपनिंग ऑफ ॲओर्टा इज गार्डेड बाय द ॲओर्टिक वॉल. आणि ॲओर्टाचं जे ओपनिंग आहे तिथे एक वॉल असतो की ज्याला काय म्हटलं जातं, ॲओर्टिक पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल असं आपण जो म्हणतो, मागाशी आपण बघितला, तो असतो की तो काय करतो, बॅकफ्लो जो आहे ब्लडचा प्रिव्हेंट करतो. अशा प्रकारे ब्लडचं सर्क्युलेशन जे आहे ते हार्टमध्ये होत असतं. सो हा क्वेश्चन 3 मार्क्ससाठी एक्झामला विचारला जातो. एक्सप्लेन द सर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट. सो हाऊ द सर्क्युलेशन टेक प्लेस. सो वॉट एव्हर द सुपेरियर अँड इन्फेरियर व्हेना केवा प्रेझेंट दॅट एम्प्टी द ब्लड इनटू राईट ॲट्रियम. राईट ॲट्रियम passes the blood into right ventricle. After that, right ventricle pump this blood into pulmonary artery. So opening of pulmonary artery is guarded by the wall which is called as the pulmonary wall, which prevent the backflow of the blood. So this pulmonary artery is divided into left and right arteries which carry the deoxygenated blood towards the lungs for exchange of gases and also for the purification of the blood. Okay, then this the two pulmonary veins each coming from each lungs. Two pulmonary veins from each lungs. दोन lungs आहेत आपल्याकडे, राईट लंग्स, लेफ्ट लंग. सो दोघांमधून निघणाऱ्या दोन पल्मोनरी वेन्स काय करतात, कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड ओपन इनटू लेफ्ट ॲट्रियम. ओके, from this left atrium it goes to the left ventricle and then pump into the systemic aorta. After that the opening of aorta is guarded by the aortic wall, so it prevent the backflow of the blood. So this is the overall process of the circulation of the blood in the heart. Hopes everyone should be understood. Okay, then next is the cardiac cycle. Cardiac cycle. So cardiac cycle means what? The time required for the one pumping or the one beat. ओके, कार्डियाक सायकल म्हणजे काय थोडक्यात सांगायचं तर एक पंपिंग, हार्ट पंप व्हायला किंवा एक हार्टबीट म्हणजे हृदयाचा ठोका आपण ज्याला म्हणतो तो होण्यासाठी किती वेळ लागतो, ती सायकल काय आहे, त्याच्यामध्ये काय काय प्रोसेस होतात, त्याला काय म्हटलं जातं, कार्डियाक सायकल असं म्हटलं जातं. दिस कार्डियाक सायकल इन्क्लूड डायस्टोल, ॲट्रियल सिस्टोल अँड व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल द कार्डियाक सायकल. सो दिस क्वेश्चन कार्डियाक सायकल इज आस्क फॉर approximate 3 to 2 marks in the exam. Okay, so cardiac cycle means what is mean by cardiac cycle. Okay, so the event which occur in heart during circulation of the blood is known as the cardiac cycle. Cardiac cycle म्हणजे काय की ब्लड सर्क्युलेशन होत असताना जो एक प्रोसेस हार्ट मध्ये घडून येते त्या हार्टला काय म्हटलं जातं, कार्डियाक सायकल असं म्हटलं जातं. सो दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कार्डियाक सायकल इज 0.8 सेकंद. म्हणजे एक कार्डियाक सायकल कंप्लीट व्हायला हार्टला फक्त किती वेळ लागतो, 0.8 सेकंद एवढाच वेळ फक्त हार्टला लागतो. एक कार्डियाक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी हार्टला किती वेळ लागतो, 0.8 सेकंद एवढाच वेळ फक्त हार्टला लागतो. सो टाइम रिक्वायर फॉर one this heartbeat or one pumping action or one blood circulation, complete circulation, heart take only 0.8 seconds. Thus in minute about 70 cardiac cycle take place in adult. असे आपली एका मिनिटाला 70 कार्डियाक सायकल
अडल्ट ह्युमन बिंग मध्ये टेक प्लेस होतात. ओके, सो हार्ट ॲक्शन जनरेटेड इन सायनोॲट्रियल नोड्स. सो हार्टची जी ॲक्शन आहे, पंपिंग ॲक्शन किंवा ही जी कार्डियक सायकल आहे तिची सुरुवात कुठून होते? इन द सायनोॲट्रियल नोड. इट इज सिच्युएटेड इन राईट ॲट्रियम. आपण मगाशीच बघितलं की कंडक्टिंग सिस्टीम मध्ये हार्टचे जे इम्पल्स आहेत ते जनरेट करणारा हा सायनोॲट्रियल नोड आहे, म्हणून त्याला पेसमेकर असं म्हटलं जातं. सो ही जी ॲक्शन आहे, ही जी कार्डियक सायकल आहे ती इनिशिएट कुठून होते? तर सायनोॲट्रियल नोड पासून होते, एसए नोड पासून, जो कुठे सिच्युएटेड आहे? राईट ॲट्रियम मध्ये सिच्युएटेड झालेला आहे. द वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्टेड फ्रॉम एसए नोड कॉजेस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ॲट्रिया. सो ज्या एसए नोडच्या वेव स्टार्ट होतात की त्या काय करतात? एसए नोडच्या ज्या वेव्ह असतात, एसए नोड हा ॲट्रियामध्ये प्रेझेंट आहे. सो एसए नोड ज्या वेव्ह जनरेट करतं किंवा इम्पल्स जनरेट करतं त्याच्यामुळे ॲट्रियाचं काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन होतं. याला म्हटलं जातं ॲट्रियल सिस्टॉल. म्हणजे एसए नोड इम्पल्स जनरेट करतो, आपण मगाशीच बघितलं, त्याच्यामुळं ॲट्रिया काय होतो? कॉन्ट्रॅक्ट होतो 0.1 सेकंदसाठी. त्याला म्हटलं जातं ॲट्रियल सिस्टॉल. Then the wave is transferred to the another node called as a atrioventricular node. मग अशीच बघितलं आपण कंडक्टिंग सिस्टीम मध्ये एसए नोडने इम्पल्स जनरेट केलं की एसए नोड ते कोणाकडे ट्रान्सफर करतो? एव्ही नोडकडे ट्रान्सफर करतो. ओके, तो एव्ही नोड म्हणजे दुसऱ्या नोडकडे ट्रान्सफर करतो, त्या नोडचं नाव आहे ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड किंवा एव्ही नोड. देन एव्ही नोड ट्रान्सफर्ड टुवर्ड द बंडल ऑफ हिस. एव्ही नोड काय करतं? त्याच्यापासून निघालेले जे फायबर आहेत म्हणजे बंडल ऑफ हिस आहेत त्यांच्याकडे ट्रान्सफर करतं, विच पास इन टू द राईट अँड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. आणि पुरकेन फायबरद्वारे तो इम्पल्स कोणामध्ये जातो? राईट आणि लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये जातो. अँड धिस कॉज द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिकल. म्हणजे थोडक्यात इथे एक शॉर्टमध्ये कंडक्टिंग सिस्टीमच आहे, कंडक्शन सिस्टीम. काय होतं? एसए नोड इम्पल्स जनरेट केले, त्याच्यामुळं ॲट्रियामध्ये तो प्रेझेंट असल्यामुळे ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, ज्याला आपण ॲट्रियल डायसिस्टॉल म्हणतो. त्याच्यानंतर ते इम्पल्स कोणाकडे गेले? तर ते एव्ही नोडकडे गेले. एव्ही नोडने काय केलं? बंडल ऑफ हिसकडे पाठवले. बंडल ऑफ हिसने राईट आणि लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये पाठवले पुरकेनजी फायबरद्वारे, आणि त्याच्यामुळे ते इम्पल्स वेंट्रिकलमध्ये पोहोचल्यामुळे वेंट्रिकलचं झालं काय झालं? कॉन्ट्रॅक्शन झालं. ओके, व्हेन देअर इज व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिक्युलर सिस्टॉल म्हणजे काय? व्हेंट्रिकल सिस्टॉल. व्हेंट्रिकलचं जसं ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं त्याला आपण काय म्हटलं? ॲट्रियल सिस्टॉल. म्हणजे व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की त्याला आपण काय म्हणणार? व्हेंट्रिकल सिस्टॉल. But when there is ventricle systole, there is no wave of contraction in atria, that is atrial diastole, atrial relaxation. काय होतं? प्रोसेस काय आहे? एसए नोड हा ॲट्रियामध्ये आहे, तिथं इम्पल्स किंवा वेव्ह जनरेट झाली म्हणून ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं. पुढे ती वेव्ह कोणाकडे पास झाली? एव्ही नोडकडे. एव्ही नोडकडून बंडल ऑफ हिस मधून पुरकेनजी फायबर करून राईट अँड लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये, आणि राईट अँड लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये ती वेव्ह पोचली तेव्हा वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं म्हणजे वेंट्रिकल सिस्टॉल. पण ही जेव्हा वेंट्रिकल सिस्टॉल झालं म्हणजे काय? तर जे एसए नोडने जनरेट केलेले वेव्ह किंवा इम्पल्स आहेत ते आता कोणामध्ये आहेत? वेंट्रिकल्समध्ये आहेत, आणि त्याच्यामुळं ते इम्पल्स वेंट्रिकल्समध्ये आहेत. याचा अर्थ काय? कोणताही इम्पल्स, कोणतीही वेव्ह ॲट्रियामध्ये नाही आहे, त्याच्यामुळे ॲट्रिया काय झालेला आहे? रिलॅक्स झालेला आहे. म्हणजे काय झालेलं आहे? ॲट्रियाचं डायस्टॉल झालेलं आहे. ओके, so this is the atrial diastole. Actually by mistake here is put it as the ventricle diastole or ventricle relaxation. It is actually ventricle diastole. Okay, so let's just wait. ओके, सो इथे त्यांनी काय सांगितलं? व्हेन देअर इज अ व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल देअर इज नो वेव्ह इन अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द ॲट्रिया, सो दॅट्स इज द ॲट्रियल डायस्टॉल मीन्स ॲट्रियल रिलॅक्सेशन. म्हणजेच काय? एसए नोडने वेव्ह जनरेट केली, ती एव्ही नोडकडे गेली, एव्ही नोडकडून पुरकेनजी फायबर करून वेंट्रिकलकडे गेली. म्हणजे आत्ता वेंट्रिकलमध्ये वेव्ह आहे, याचा अर्थ ॲट्रियामध्ये कोणताही इम्पल्स आणि वेव्ह नाही, म्हणजे ॲट्रिया काय आहे? रिलॅक्स आहे. सो दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ॲट्रियल डायस्टॉल ऑर ॲट्रियल रिलॅक्सेशन. बट वेन देअर इज ॲट्रियल सिस्टॉल म्हणजे एसए नोडने वेव्ह जनरेट केली म्हणजे ॲट्रिया काय झाला? कॉन्ट्रॅक्ट झाला, म्हणजेच ॲट्रियल सिस्टॉल झालं. त्यावेळी एसए नोडने जनरेट केलेली वेव्ह वेंट्रिकलमध्ये आली नाही आहे अजून, म्हणजेच वेंट्रिकलमध्ये कोणतीही वेव्ह नाही आहे. सो देअर इज नो वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इन वेंट्रिकल, दॅट इज वेंट्रिकल डायस्टॉल. म्हणजेच काय? वेंट्रिकल रिलॅक्सेशन. अशा प्रकारे हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होत असतं. दस कार्डियक सायकल कन्सिस्ट ऑफ 4 इव्हेंट्स. असे कार्डियक सायकलचे किती
इव्हेंट असतात? 4 इव्हेंट असतात. कोणते? ॲट्रियल सिस्टॉल, ॲट्रियल डायस्टॉल, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल अँड व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉल. ओके, ॲट्रियल सिस्टॉल म्हणजे काय? ॲट्रिया ज्यावेळी एसए नोड ज्यावेळी वेव्ह जनरेट करतो, इम्पल्स जनरेट करतो, त्यावेळी काय होतं? ॲट्रियमचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, त्याला म्हटलं जातं ॲट्रियल सिस्टॉल. देन ॲट्रियल डायस्टॉल म्हणजे काय? एसए नोडने वेव्ह जनरेट केली, ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झाला, त्याच्यानंतर ती वेव्ह कोणाकडे गेली? एव्ही नोडमधून राईट आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलकडे गेली. याचा अर्थ काय? ॲट्रियामध्ये आता कोणतीही वेव्ह नाही आहे, म्हणजे इम्पल्स नाही आहे, म्हणजे ॲट्रिया रिलॅक्स आहे, त्याला म्हटलं जातं ॲट्रियल डायस्टॉल. देन व्हेंट्रिकल सिस्टॉल म्हणजे काय? तर एसए नोडने जनरेट केलेली वेव्ह एसए नोड, एव्ही नोड, पुरकेंजी फायबर अशी करत जेव्हा व्हेंट्रिकलमध्ये येते तेव्हा व्हेंट्रिकल काय होतो? कॉन्ट्रॅक्ट होतो, त्याला म्हटलं जातं व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल. देन व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉल म्हणजे काय? की जेव्हा सुरुवातीला एसए नोड वेव्ह जनरेट करतो तेव्हा ती डायरेक्टली व्हेंट्रिकलमध्ये येत नाही, म्हणजे त्यावेळी कोणतीही कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह व्हेंट्रिकलमध्ये नसते, त्यावेळी व्हेंट्रिकल रिलॅक्स असतो, त्याला म्हटलं जातं व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉल. ओके, सो दिस 4 इव्हेंट कन्सिस्ट ऑफ द कार्डियक सायकल. असे हे 4ही इव्हेंट मिळून आपली काय बनते? एक कार्डियक सायकल बनते. सो कार्डियक मसल गेट रेस्ट ओनली ड्युरिंग डायस्टॉल. सो कार्डियक मसल जे आहेत ते अगदी 0.0102 सेकंदासाठी रेस्टला आराम करायला जातात की जेव्हा डायस्टॉल असतो, म्हणजे जेव्हा जेव्हा ॲट्रिया आणि व्हेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन पोझिशनला जातात तेव्हा फक्त कार्डियक मसलला आराम मिळतो, एवढं ते कंटिन्युअस वर्किंग करत असतात. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय कार्डियक सायकल? सो द इव्हेंट्स which occur in hearts during the blood circulation, that is called as the cardiac cycle. So time required for cardiac cycle is 0.1 second. Then thus in minute about 70 cardiac cycle take place in adult. So heart action originate in SA node. So this impulse causes which is situated in right atrium. So the wave of contraction or impulse started from SA node causes the contraction of atria, which is called as the atrial systole. Then the wave is transferred to the another node called as the atrioventricular node, or we call it as the AV node. Then through the AV node it is transferred to the bundle of his. Then after bundle of his to the Purkinje fiber, it is transferred into the right and left ventricle. So that wave of contraction cause contraction of ventricle. We can call it as the ventricle systole. When there is ventricular systole, there is no wave of contraction in atria, so it causes, that is the atrial diastole, or we call it as a atrial relaxation. But when there is atrial systole, means wave of contraction in atria, there is no wave of contraction in ventricle, it is called as the ventricle diastole or ventricular relaxation. Thus cardiac cycle consists of 4 events: atrial systole, atrial diastole, ventricular systole and ventricular diastole. So cardiac muscle get relaxed only during the diastole. So this is the cardiac cycle which is asked for the 3 to 4 marks into the exam. Okay, then next, what is the next? Next is a arterial system. Okay, arterial system means what? There are blood arteries and blood veins. So how these blood arteries and blood veins involve in the blood circulation? So the blood artery system is called as the arterial system and blood vein system is called as the venous system. So what is the arterial system? So arteries are the part of the circulatory system. Arteria काय आहेत? जसा हार्ट हा मेजर ऑर्गन आहे तसा आर्टरिया काय आहेत? या सर्क्युलेशन सिस्टीमचा, बॉडी ब्लड सर्क्युलेशनचा काय आहेत? त्या एक पार्ट आहेत. सो आर्टरीज कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू. आर्टरीज काय करतात? ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते हार्ट कडून काय करतात? बॉडीच्या टिश्यूकडे नेतात. एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कॅरी ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सिजनेटेड. फक्त पल्मोनरी आर्टरी जी की राईट वेंट्रिकल मधून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्स कडे नेते, तेवढी एकमेव पल्मोनरी आर्टरी जर सोडली तर बाकी सगळ्या आर्टरी काय करतात? ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते हार्ट कडून बॉडीकडे नेतात.
Aorta is divided into innominate artery, left common carotid artery and left subclavian artery. So जो मोठी आर्टरी आहे बॉडी मधली ती म्हणजे सिस्टेमिक एओर्टा, जो काय करतो लेफ्ट वेंट्रिकल मधून ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते काय करतो पूर्ण बॉडी मध्ये काय करतो तो सर्क्युलेट करतो. सो दिस इनोमिनेट आर्टरी डिवाइडेड इनटू राइट कॉमन कॅरोटॉइड आर्टरी अँड राइट सबक्लेवियन आर्टरी. सो आर्टेरियल सिस्टीम मध्ये काय सांगितलेलं आहे की बॉडी मधल्या कोणकोणत्या आर्टरीज आहेत आणि त्यांचे कोणकोणते पार्ट आहेत. ओके, सुरुवातीला सांगितलंय काय सांगितलं की आर्टरी काय फंक्शन करतात आर्टरी तर ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात, एक्सेप्ट फक्त कोण पल्मोनरी आर्टरी जी काय करते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्सकडे नेते. बाकी सगळ्या आर्टरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट कडून बाकी सगळ्या बॉडी ऑर्गनला नेतात. सो पहिला आर्टरी कोणती आहे सगळ्यात मोठी तर सिस्टेमिक एओर्टा. सो सिस्टेमिक एओर्टा कशामध्ये डिवाइड केला गेलेला आहे इनोमिनेट आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कॅरोटाइड आर्टरी आणि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. आता या एओर्टा मधली जी इनोमिनेट आर्टरी आहे तिला पुन्हा डिवाइड केलं गेलेलं आहे कशामध्ये राइट कॉमन कॅरोटाइड आर्टरी आणि राइट सबक्लेवियन artery. After that, right common carotid artery again divided into external carotid artery and internal carotid artery. एओर्टाचा भाग कोण आहे इनोमिनेट आर्टरी. इनोमिनेट आर्टरीचा भाग कोण आहे राइट कॉमन कॅरोटॉइड आणि राइट सबक्लेवियन्स. तर त्यातली जी राइट कॉमन कॅरोटॉइड आर्टरी आहे तिला पुन्हा डिवाइड केलं गेलेलं आहे कशामध्ये एक्सटर्नल कॅरोटॉइड आर्टरी आणि इंटरनल कॅरोटॉइड आर्टरी. देन राइट सबक्लेवियन आर्टरी कोणाचा पार्ट आहे राइट सबक्लेवियन आर्टरी इथे इनोमिनेट आर्टरीचा. दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू एक्झिलरी आर्टरी अँड ब्रॅकाइल आर्टरी. ती पुन्हा कशामध्ये डिवाइड केली गेलेली आहे एक्झिलरी आर्टरी मध्ये आणि ब्रॅकाइल आर्टरी मध्ये काय झालेली आहे ती डिवाइड झाली आहे. देन दिस ब्रॅकाइल आर्टरी हियर इट इज डिवाइडेड इनटू अल्नार आर्टरी अँड रेडियल आर्टरी. ही जी ब्रॅकाइल आर्टरी आहे तिचं काय झालेली आहे पुन्हा ब्रॅकाइल आर्टरी कोणाचा भाग आहे तर राइट सबक्लेवियन आर्टरीचा. ती पुन्हा दोन सिस्टीम मध्ये डिवाइड केली गेलेली आहे ती म्हणजे अल्नार आर्टरी आणि रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी म्हणजे कोणती तर जे आपल्या हातावरती आपल्याला पल्स आपण चेक करतो ती कोणती आहे आपली रेडियल आर्टरी. इथे जे दोन बोन्स आहेत आपले अल्ना आणि रेडियस. ओके, सो अल्नार आर्टरी म्हणजे कोणती अल्ना बोनच्या बाजूला असलेली आणि रेडियल आर्टरी म्हणजे कोणती रेडियस बोनच्या बाजूला असलेली की जिच्यावरती आपल्याला पल्स कळतात आपले हृदयाचे ठोके तिला म्हटली जाते रेडियल आर्टरी. सो अशा प्रकारे आर्टेरियल सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये अस्तित्वात आहे. ओके, की आर्टेरियल सिस्टीम म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक आर्टरी तिची सब डिव्हिजन आणि आर्टरी काय करते एवढंच फक्त तुम्हाला आर्टेरियल सिस्टीम आली तर त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. देन नेक्स्ट इज अ व्हेनस सिस्टीम. सो व्हेन्स काय करतात जशा आर्टरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात तशा व्हेन्स काय करतात व्हेन्स कॅरी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड दॅट इज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी अँड सबमिट इट टू द हार्ट. सो all veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. So pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to the heart. So veins काय करतात ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात सगळ्या बॉडी पार्ट कडून जे काही ब्लड आहे ते कलेक्ट करतात आणि हार्टकडे येऊन सबमिट करतात. आता सगळ्या व्हेन जरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करत असल्या तरी एकमेव अशी एक व्हेन आहे ती म्हणजे पल्मोनरी व्हेन जी काय करते लंग्स कडून ऑक्सिजनेटेड ब्लड आणून कोणाकडे सबमिट करते हार्टकडे काय करत असते सबमिट करत असते. ओके, सो व्हेन्स आर ऑफ टाइप ऑफ ब्लड वेसल दॅट रिटेन द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम युअर ऑर्गन बॅक टू द हार्ट. व्हेन ही अशी ब्लड वेसल आहे जी काय करते आपलं जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे बॉडी पार्ट मधलं सगळीकडचं ते आणून कोणाकडे एम्प्टी करत असते तर हार्टकडे काय करत असते ती एम्प्टी करत असते. सो डिऑक्सिजनेटेड ब्लड दॅट फ्लो इन टू युअर व्हेन्स इज कलेक्टेड विद इन द टायनी ब्लड वेसल कॉल्ड ॲज द कॅपिलरी. ओके, सो डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे व्हेन मध्ये आहे ते कलेक्ट कोणामध्ये होतं ब्लड वेसल मध्ये कलेक्ट होत असतं आणि त्यांना काय म्हटलं जातं ब्लड कॅपिलरीज असं म्हटलं जातं. द व्हेनस सिस्टीम इज दॅट पार्ट ऑफ द सर्क्युलेशन इन विच ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम पेरिफेरी बॅक टू द हार्ट. व्हेनस सिस्टीम ही ब्लड सर्क्युलेशनची अशी सिस्टीम आहे की जी पुन्हा ब्लड काय करते बॅकला आणून कोणाकडे ट्रान्सपोर्ट करते तर हार्टकडे आणून काय करत असते ट्रान्सपोर्ट करत असते. ओके, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपरफेशियल अँड डीप व्हेनस सिस्टीम. त्याच्यामुळे आपण ह्याचं डिस्टिंग्विश करू शकतो कसं सुपरफेशियल आणि डीप व्हेनस सिस्टीम असं आपण त्याचं काय करू शकतो डिस्टिंग्विश करू शकतो. सो सुपरफेशियल सबक्युटॅनस व्हेनस सिस्टीम इन द लेग्स इन्क्लूड लॉंग
सॅफिनियस वेन अँड द शॉर्ट सॅफिनियस वेन. सो सुपरफिशियल सबक्युटेनियस जी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली काय येतं तर लेग्समधल्या ज्या व्हेन्स आहेत की ज्या खूप मोठ्या कम्पॅरेटिव्हली साईजला मोठ्या आहेत त्या त्याच्यामध्ये येतात. मग त्याच्यामध्ये कोणती येते तर सॅफिनियस वेन आणि शॉर्ट सॅफिनियस वेन. सो इट ट्रान्सपोर्ट द ब्लड फ्रॉम सरफेस वेअर इट कलेक्ट इन टू द डीप वेन. सो लेगच्या सरफेसवरचं जे ब्लड आहे स्किन आणि सबक्युटेनियस टिश्यूवरचं ते ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम ह्या सॅफिनियस वेन करत असतात. द डीप वेनस सिस्टीम इन्क्लूड इलियाक, फेमोरल, पॉप्लिटियल, डीप फेमोरल वेन्स. द डीप वेन जनरली रन पॅरलल टू द करस्पॉन्डिंग आर्टरी. सो ह्या ज्या असतात त्या मोस्ट ऑफ दी त्यांच्यामध्ये काय असतं तर जे आर्टरीज असतात त्यांनाच त्या काय होत असतात पॅरलली रन होत असतात आणि प्रत्येक बोनच्या सोबतीने त्या काय होत असतात पॅरलली रन तिथे त्या ठिकाणी काय होत असतात. ओके, दिस टू वेनस सिस्टीम आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाय कनेक्टिव्ह टिश्यू. फॅसिया अँड मसल आर कनेक्टेड बाय द थर्ड वेनस सिस्टीम, द परफोरेटिंग वेनस सिस्टीम और कम्युनिकेटिंग वेन. ह्या ज्या दोन सिस्टीम आहेत आपण ज्या धरल्या होत्या दोन वेनस सिस्टीम की सुपरफिशियल वेनस सिस्टीम ओके अँड डीप वेनस सिस्टीम. ह्या दोघांना एकमेकांपासून लांब ठेवण्याचं काम कोण करत असतं तर जे एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे फॉर एक्झाम्पल फॅसिया आणि मसल्स की हे दोघं काय करतात तर त्यांना एकमेकांपासून लांब ठेवण्याचं काय करत असतात काम करत असतात. सो दिस इज द वेनस सिस्टीम विच इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो दिस इज द वेनस सिस्टीम. वेनस सिस्टीम मीन्स वॉट द सिस्टीम विच इन्क्लूड हाऊ द ब्लड सर्क्युलेशन और द ब्लड ट्रान्सपोर्टेशन टेक प्लेस वाया द वेन्स. ओके, सो द इम्पॉर्टंट इज द सर्क्युलेशन ऑफ द blood. Okay, so circulation of the blood which is the most important part from your exam point of view. So circulation of the blood include systemic circulation which is called as the greater circulation, which we call as the greater circulation. So this systemic circulation means what the circulation which is greater circulation means oxygenation blood carry via this systemic circulation. Okay, then pulmonary circulation which is called as the lesser circulation and portal circulation. So in exam the question may ask on this point, that is circulation of the blood. So there is three type of blood circulation in human body, that is systemic circulation which is also called as the greater circulation, then pulmonary circulation which is also called as the lesser circulation, and portal circulation. Okay, so let's see the first, that is systemic circulation which is also called as the greater circulation. So the oxygenated blood from left ventricle is forced into the aorta. सो आपण मागाशी प्रोसेस बघितली आहे की ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे लंग्स कडून आलेलं ते लेफ्ट वेंट्रिकल काय करतं सिस्टेमिक ॲओर्टामध्ये फोर्स करतं. ओके, सो ॲओर्टा इज डिवायडेड अँड रिडिवायडेड इंटू आर्टरीज, आर्टेरियोल्स अँड ब्लड कॅपिलरीज. ओके, सो ॲओर्टा जो आहे तो काय केला गेलेला आहे या छोट्या छोट्या आर्टरीज, आर्टेरियोल्स आणि ब्लड कॅपिलरीमध्ये डिवाइड झालेला आहे. सो वॉल ऑफ कॅपिलरी आर थिन. वॉल ऑफ कॅपिलरी जे आहेत कशा आहेत थिन आहेत, पातळ आहेत. हेन्स द ऑक्सिजन अँड फूड मटेरियल फ्रॉम द ब्लड इज पास टू द टिश्यू. त्याच्यामुळं ब्लड सोबत जे काही न्यूट्रियंट आहेत, ऑक्सिजन्स आहेत, फूड मटेरियल आहेत ते ब्लडच्या सोबतच त्या टिश्यूकडे त्या ऑर्गनकडे काय केले जातात पास केले जातात. Same time, venules collect the waste material and deoxygenated blood from the tissue. Venules unite and form the veins. ज्यावेळी ह्या arteries, blood capillaries, blood, oxygenated blood, न्यूट्रिएंट आणि फूड मटेरियल नेत असतात त्याच वेळी सेम टाइमला ज्या व्हेन्युल्स आहेत त्या वेस्ट मटेरियल आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड टिश्यू कडून काय करत असतात कलेक्ट करत असतात. ह्या व्हेन्युल्स नंतर एकत्र येतात आणि त्या काय तयार करतात व्हेन्स जे आहेत त्या तयार करतात. द व्हेन्स पोर द ब्लड इनटू सुपेरियर अँड इन्फेरियर व्हॅना केवा. नंतर व्हेन्स येऊन काय करतात सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हॅना केवा आहे त्याच्यामध्ये ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड काय करतात पोर करतात. दिस व्हॅना केवा पोर दिस डिऑक्सिजन
ऑक्सिजनेटेड ब्लड इनटू द राईट ॲट्रियम ऑफ द हार्ट. आणि ह्या सुपेरियर दोन्ही व्हॅना केव्हा, सुपेरियर व्हॅना केव्हा आणि इन्फेरियर व्हॅना केव्हा, ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लडला काय करतात, हार्टचं जे राईट ॲट्रियम मध्ये आहे, ॲट्रियम आहे त्याच्यामध्ये आणून काय करतात, पोर करतात. दिस कोर्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राईट ॲट्रियम. हा जो ब्लडचा एक फ्लो आहे कुठला, लेफ्ट वेंट्रिकल पासून राईट ॲट्रियम पर्यंत, ह्याला काय म्हटलं जातं, ग्रेटर सर्क्युलेशन म्हटलं जातं. म्हणजे कसा, तर ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल मधून पूर्ण बॉडीकडे जाणं, पूर्ण बॉडीमधून पुन्हा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करून राईट ॲट्रियमकडे येणं, हा जो पाथ आहे त्याला काय म्हटलं जातं, सिस्टमिक सर्क्युलेशन किंवा ग्रेटर सर्क्युलेशन असं म्हटलं जातं. सो सिस्टमिक सर्क्युलेशन मीन्स व्हॉट, द ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंप इनटू द aorta. So aorta is divided into arteries, arterioles and capillary. So wall of capillary is thin, so with the blood oxygen and food material are the transported. Same time venules collect the deoxygenated blood and waste material from the tissue. These venules are unite and form the veins. So these veins pour this blood, deoxygenated blood into the superior vena cava and inferior vena cava. After that, this vena cava pour the deoxygenated blood in right atrium of the heart. So this course or the path of the blood from the left ventricle to the right atrium, it is called as the greater circulation or the systemic circulation. Okay, so question asked on this circulation of the blood. Okay, then what is the pulmonary circulation or the lesser circulation? The deoxygenated blood from right ventricle force into the pulmonary artery. आता आपल्याला माहिती आहे की जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आलेलं आहे ते ऑक्सिजनेशन करण्यासाठी राईट वेंट्रिकल काय करतं, पल्मोनरी आर्टरीमध्ये त्याला काय करतं, ट्रान्सपोर्ट करतं. बरोबर आहे. आता ते ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमध्ये एकदा ट्रान्सपोर्ट झालं की काय करतं, पल्मोनरी आर्टरी कॅरी दॅट ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी काय करते, ते ब्लड कोणाकडे कॅरी करते, टुवर्ड द लंग्स आहे त्याच्याकडे ते ब्लड काय करते, कॅरी करते. द लंग्स ऑक्सिजनेशन ऑफ द ब्लड, द इन लंग्स ऑक्सिजनेटेड ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन अल्व्हिओलाई. ज्या छोट्या छोट्या सॅक्स असतात त्यांना आपण अल्व्हिओलाई म्हणतो, त्याच्यामध्ये ब्लडचं काय होतं, ऑक्सिजनेशन व्हायला सुरुवात होते. दिस कोर्स ऑफ द ब्लड, द ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज कलेक्टेड बाय द पल्मोनरी वेन अँड पोअर इन टू द लेफ्ट ॲट्रियम. ओके, सो हे जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते लंग्स काय करतं, पल्मोनरी वेन मध्ये ट्रान्सफर करतं आणि ते पल्मोनरी वेन ते ब्लड काय करतं, लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये आणून सोडतं. सो हा जो ब्लडचा कोर्स आहे किंवा पाथ ऑफ द ब्लड आहे राईट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ॲट्रियम, इट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्क्युलेशन. ओके, सो सिस्टमिक सर्क्युलेशन आणि पल्मोनरी सर्क्युलेशन इझी समजण्यासारखं काय आहे, तर पल्मोनरी सर्क्युलेशन म्हणजे काय की राईट वेंट्रिकल काय करतं, ब्लड जे आहे ते पल्मोनरी आर्टरीमध्ये पंप करतं, आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी ते लंग्सकडे नेते, लंग्स त्याला ऑक्सिजनेट करतं आणि लंग्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी व्हेनमधून लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये आणून सोडतं. सो हा जो पाथवे आहे राईट ॲट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, या पाथवेला काय म्हटलं जातं, लेसर सर्क्युलेशन किंवा पल्मोनरी सर्क्युलेशन असं म्हटलं जातं. Okay, so this is regarding the pulmonary circulation. Okay, so this course of blood is called as pulmonary circulation. Then what is mean by portal circulation? So in exam question ask explain portal circulation for the 2 marks and give its importance for the 1 mark. So what is mean by pulmonary circulation? So pulmonary circulation means what, the circulation of the blood. So the venous blood from the digestive organ like stomach, small intestine is corrected by the portal vein. Instead of pouring the blood into inferior vena cava, portal vein pours the blood into the liver. Okay, so काय होतं की ज्यावेळी व्हेनस ब्लड फ्रॉम द डायजेस्टिव्ह ऑर्गन आपले जे आहेत की स्टमक असेल, स्मॉल इंटेस्टाईन असेल, त्याच्यामधलं जे व्हेनस ब्लड म्हणजे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते कोण कलेक्ट करतं, तर पोर्टल व्हेन कलेक्ट करते. आणि ही पोर्टल व्हेन ते ब्लड इन्फेरियर व्हॅना केव्हामध्ये पोर करण्याऐवजी कुठं पोर करते, लिव्हरमध्ये पोर करते. द पोर्टल व्हेन इज फॉर्म बाय द युनियन ऑफ स्प्लेनिक व्हेन फ्रॉम स्प्लीन, इन्फेरियर मेसेंट्रिक व्हेन फ्रॉम द रेक्टम and colon, superior mesenteric vein from the small intestine, gastric vein from the stomach and cystic vein from the gallbladder. आता जी ही पूर्ण पोर्टल व्हेन जी आहे मोठीच्या मोठी, ही कशी तयार झालेली असते, कशा पद्धतीने तयार झालेली असते, तर
पोर्टल व्हेन कशी फॉर्म होते तर जी काही छोट्या छोट्या व्हेन्स आहेत, मग स्प्लीन कडून येणारी स्प्लेनिक वेन, मग रेक्टम आणि कोलॉन जे इंटेस्टाईनचे पार्ट आहेत डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे त्याच्यामधली इन्फेरियर मेसेंट्रिक वेन असेल, देन इंटेस्टाईन कडून येणारी सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन असेल, स्टमक कडून येणारी गॅस्ट्रिक वेन आणि गॉल ब्लॅडर कडून येणारी सिस्टिक वेन, ह्या सगळ्या एकत्र येतात आणि त्या काय फॉर्म करतात तर ही पूर्ण पोर्टल व्हेन त्या काय करतात फॉर्म करतात. देन व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस पोर्टल सर्क्युलेशन? द ब्लड विथ हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट गोज टू द लिव्हर फर्स्ट. सो न्यूट्रिएंट ज्या ब्लडमध्ये जास्त आहे असं ब्लड सगळ्यात आधी कोणाकडे जातं? या पोर्टल सर्क्युलेशनमुळे लिव्हरकडे जातं. हिअर द न्यूट्रिएंट आर मॉडिफाईड अँड ऑल्सो हेल्प इन रेग्युलेशन ऑफ मटेरियल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. त्याच्यामुळे काय होतं, ही न्यूट्रिएंट तिथं मॉडिफाय केली जातात, त्यांचा वेस्ट होत नाही. द लिव्हर सप्लाय बाय हिपॅटिक आर्टरी विच प्रोव्हाइड ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द लिव्हर. लिव्हरला ऑक्सिजनेटेड ब्लड कोण प्रोव्हाइड करत असतं तर हिपॅटिक आर्टरी ऑक्सिजनेशन ब्लड काय करत असते प्रोव्हाइड करत असते. सो इट इज फर्दर कलेक्टेड बाय हिपॅटिक वेन्स. त्याच्यामुळे हे जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पोर्टल वेनने आणलंय ते कोण कलेक्ट करतं? हिपॅटिक वेन्स कलेक्ट करते, विच पोर द ब्लड इन टू इन्फेरियर व्हॅना केवा, आणि मग ते ब्लड इन्फेरियर व्हॅना केवामध्ये पोर केलं जातं. दिस कोर्स ऑफ ब्लड थ्रू द लिव्हर इज कॉल्ड एज द पोर्टल सर्क्युलेशन. हे जे ब्लडचा कोर्स आहे पोर्टल जो पोर्टल व्हेनद्वारे होतो त्याला काय म्हटलं जातं? पोर्टल सर्क्युलेशन म्हटलं जातं. पोर्टल सर्क्युलेशनचं महत्व काय आहे तर आपल्या इंटेस्टाईन आणि डायजेस्टिव्ह ट्रॅक मधले जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे त्याच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी न्यूट्रिएंट प्रेझेंट असतात आणि या न्यूट्रिएंटचा वेस्ट होऊ नये म्हणून ही पोर्टल व्हेन काय करते, ते ब्लड कलेक्ट करून पहिल्यांदा डिरेक्टली लिव्हरकडे आणते इन्स्टेड ऑफ पोरिंग इनटू इन्फेरियर व्हॅना केवा. त्याच्यामुळं काय होतं, लिव्हर ती जी सगळी न्यूट्रिएंट आहेत त्यांना काय करतो मॉडिफाय करतो, आणि ही न्यूट्रिएंट मॉडिफाय झाल्यामुळं काय होतं तर न्यूट्रिएंटचं मॉडिफिकेशन झाल्यामुळे ती न्यूट्रिएंट वेस्ट होत नाहीत आणि त्याच्यानंतर लिव्हरमध्ये जी हिपॅटिक व्हेन असते त्याच्यामध्ये ते काय केलं जातं पोर केलं जातं, आणि त्या हिपॅटिक व्हेनद्वारे आपण काय करू शकतो तर हे जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक म्हटलं ते नंतर इन्फेरियर व्हॅना केवामध्ये पोर करू शकतो. सो हा जो सगळा ब्लडचा कोर्स आहे, पाथवे आहेत पोर्टल व्हेनद्वारे होणारा, त्याला काय म्हटलं जातं पोर्टल सर्क्युलेशन असं म्हटलं जातं. सो हा क्वेश्चन जो आहे एक्सप्लेन पोर्टल सर्क्युलेशन अँड गिव्ह इट्स इम्पॉर्टंट, हा 3 मार्क्ससाठी टोटल एक्झाममध्ये विचारला जातो. सो हे पोर्टल सर्क्युलेशन कशा प्रकारे होतं तर पोर्टल वेन कलेक्ट दॅट ब्लड, देन थ्रू इंटरलोब्युलर वेन इन सायनसॉइड इट pour into the blood in liver central vein, then after that hepatic vein pour into the inferior vena cava, after that it goes to the right atrium. ओके, सो हा जो पूर्ण पॅसेज आहे त्याला काय म्हटलं जातं पोर्टल सर्क्युलेशन असं म्हटलं जातं. ओके, सो पोर्टल सर्क्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आता रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो आपण काय करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करणार आहोत. ओके, सो आजच्या पार्टमध्ये काही कळलं नसेल समजलं नसेल तर मला विचारा, मी तुमचे डाऊट्स काय करेन क्लिअर करेन. ओके, सो थँक्यू, हॅपी लर्निंग, थँक्यू सो मच.